어처구니 없는 사건이 불씨가 되어 문명 사회를 휩쓸었던 1차 대전. 열강들 간의 이권 다툼은 폭력으로 확대되었고 자신들의 이해관계에 따라 편을 나누어 싸웠던 절대로 선과 악을 규정지을 수 없던 전쟁이었습니다. 지배층은 젊은이들을 참호 속으로 몰아넣었고 젊은이들은 그 전쟁을 낭만으로 바라보았지만 시간이 지날수록 더 깊은 수렁 속으로 빠져들어갈 뿐이었죠. 한치의 앞도 예견할 수 없었던 절망과 공포가 가득했던 참호. 하지만 그 속에서도 전쟁과 그 지옥을 선사해준 인간들을 조롱하면서 병사들을 위로해 주었던 한 줄기 빛과 같은 존재가 있었습니다. 1916년 벨기에 이프르 전선. 폐허가 된 마을을 헤매고 있던 영국군 병사들. Search the place for anything we can use. Preferably of the metal or timber variety. 이 인물은 영국군 셔우드 포레스터 지연대 12대대 소속 프레드릭 로버츠 대위. 병사들은 이 허름한 창고에서 예상치 못한 물건을 발견하게 되었죠. Blimey. Now what the bloody hell is that? 예, 그건 바로 인쇄기였습니다. 한때 인쇄공이었던 해리스 상사. 자신의 전공 분야를 만난 해리스 상사는 신나게 설명을 이어나갑니다. You stick the ink on that plate there, and the rollers come down onto the block there. 인쇄기를 보고 무언가 떠오른 로버츠 대위. Have you ever done any journalism, Pearson? Good God, no. Excellent. 갑자기 뜬금없는 아이디어를 꺼내듭니다. Is we're going to produce a newspaper, aren't we, Sergeant? The Times? The Waipers Times. 와이퍼스. 이 이프르 지역을 영국식으로 제멋대로 부르던 명칭이었죠. We've got plenty of ink, plenty of paper. In fact, according to Harris, the only thing we seem to be lacking is copy. 평소에도 드립을 날리고 싶어 입이 근질근질했던 로버츠 대위. 자신의 유머 감각과 전선의 이야기를 담아 병사들에게 전해주고 싶어 했습니다. 그런데 가장 중요한 것, 경험과 컨텐츠가 없었죠. I think we should aim to produce something a bit like Punch. Well, I suggest we do so by just writing down any old thing that comes into our heads. 아니 무슨 신문이 일기장도 아니고 이제부터 이 막사는 이프르 전선의 일간지 와이퍼스 타임즈의 편집실이자 인쇄소가 되었습니다. 편집장은 프레드릭 로버츠 대위, 부편집장은 편집장 못지않은 광기가 있던 잭 피어슨 중위, 인쇄주임은 해리스 상사. We hope to publish the Times weekly, despite the attentions of Messrs. Hun and Co. We apologise for any shortcomings in production of our paper. 그렇게 와이퍼스 타임즈의 창간 작업은 시작되었습니다. 중대원들 역시 졸지에 인쇄실 직원이 되고 말았죠. It's a thing of beauty. Unlike any of you lot. 그래도 저널리즘의 꽃은 광고. 명색이 신문인데 광고 정도는 있어야겠죠. We can't be a proper newspaper without advertisements, can we? 광고쯤이야 만들면 광고였습니다. Are you having trouble getting home? Not anymore. They have a red cross painted on each side. Is your friend a soldier? Send him one of our latest improved combination umbrella and wire cutter. No more nasty colds caught when cutting the wire. 와이퍼스 타임즈는 창간호부터 날개 돋친 듯 배부되었습니다. 시덥잖은 농담은 물론 음담패설, 이 전쟁과 상부에 대한 조롱과 풍자. 그건 바로 무력한 일개 병사들의 마음을 헤아린 듯 지옥 같은 참호에서 한 줄기 빛과 같은 휴식 공간이었죠. 당연히 윗분들이 좋아할 리가 없었습니다. Have you seen this poppycock, sir? 미트퍼드 장군을 찾아간 하우필드 중령은 이 불순한 인쇄물을 신랄하게 비판합니다. Which is surely that some of the material in this publication is not merely unsuitable, it's downright treasonable, and is deliberately undermining morale with this impertinent, unpatriotic rag. That's maybe why the men seem to like it. 역시나 못마땅한 상관의 검열을 피할 수가 없었죠. Initiate Operation Panic. 순식간에 병영 막사로 변신하는 신문사. So are your boys fit, Roberts? As a fiddle, sir. We are all going to be as offensive as possible. 그럼에도 신문은 계속 발행되었습니다. 척박한 참호 속에서 전쟁에 지쳐가는 병사들을 위해 비현실적이나마 위로의 글도 게시하기도 했죠. Why we are going to win the war? 독일군 1200만 명 중 900만 명 전사, 그중 250만 명은 찐따, 49만 7250명은 환자, 2150명은 동부전선에 있고 584명은 장군과 참모. 그래서 남은 병사는 That is why we are going to win the war. 아주 놀라운 계산법입니다. 시간이 지날수록 와이퍼스 타임즈의 많은 내용은 병사들이 기고한 시로 가득했습니다. 절박한 상황에서 인간의 감성이 폭발하듯 이 신문 역시 젊은 병사들의 정서적 해우소가 되어 있었죠. 한편으로는 시집이었고 한편으로는 토크쇼, 한편으로는 작은 콘서트장. 신문은 병사들의 상상력을 자극했고 삭막한 전장에서의 즐거운 쉼터 역할도 해주었습니다. Show is going to run
and run and run. 그러던 어느 날, Bad news, sir. We've had a direct hit. 예, 불행히도 독일군의 포격이 하필이면 인쇄소를 정확히 타격하면서 인쇄기가 박살난 것이었습니다. I think it's finished, sir. It's the end of the Wipers times. 인쇄기의 장례식이 거행되고 정말 이대로 폐간되는 것일까요? 자신의 끼를 마음껏 발산하면서 병사들에게 즐거움을 주었던 이 소중한 매체가, 그런데 반가운 소식이 들려옵니다. It's told me you happen to know the whereabouts of a lovely little handjigger. 문제는 그 인쇄기가 하필 참호간 무인지대 한가운데 헬파이어 코너에 있다는 것이었죠. It would be an act of pure folly to risk lives rescuing a printing press. 라고 말하지만 냉큼 그 인쇄기를 챙겨오는 병사들. To the handjigger. 그리고 출간은 속행되었습니다. 병사들의 투고시는 노래가 되고 변함없이 지친 심신을 달래줄 수 있었죠. 겨자가스로 인해 부상을 당한 로버츠 대위, 야전병원에 후송되었음에도 머릿속은 온통 신문뿐이었습니다. 다음 호에는 어떤 내용을 실을 것인가? 피어슨 중요화의 콘텐츠 회의는 병원에서도 계속되었죠. I've had enough first. Doctor, I demanded injection of prose. 편집장의 부재 중임에도 신문사 직원들의 업무는 멈추지 않았습니다. 안타깝게도 전사한 직원들도 발생하긴 했지만 이들의 신문 발행에 대한 열정을 꺾을 수는 없었죠. 얼마 후 로버츠 중대원들에게도 그날이 찾아왔습니다. Your days in the salient are over. I think you'll prefer your next posting. 예, 로버츠와 중대원들이 모두 전출을 가게 된 것이었죠. Oh, you'll love it. Apparently it's very pretty indeed. Capital. What's it called? The song. 젠장, 말년의 솜이라니. 당연히 인쇄물의 명칭도 바뀌었습니다. 이들에게 중요한 건 이곳이 솜이라는 사실이 아니었죠. Sorry, Jack, this issue's a bit thin. Not even sure we'll make the deadline. 무슨 수를 써서라도 출간일을 어기지 않는 것. 그래도 본업은 충실하면서 말이죠. Humor, my dear Halfield, is what separates civilization from incivility. 상부와 군대, 전쟁을 조롱하고 풍자했음에도 로버츠 대위는 솜 전투의 전공으로 무공 훈장까지 받을 수 있었습니다. I fought in a battle which was an epic of futility. No one could even speculate what the battle was supposed to achieve, apart from the flower of British manhood being hurled to a squalid death. 어느덧 1918년 서부전선 이곳저곳으로 옮겨다니던 신문사 직원, 아니 로버츠의 중대원들, 솜에서 생캉틴으로, 생캉틴에서 아미행으로 지옥이라 불리는 모든 곳을 거쳐갔던 이들은 끝까지 살아남았고 악착같이 신문을 제작했습니다. 그리고 이들이 모든 전선을 한 바퀴 돌고 마침내 도착한 곳. If I'm not mistaken, we're back at Wipers. We've come a long way in the last 18 months, haven't we? 이 전쟁도 조금씩 그 수명이 다하고 있음을 직감하고 있었죠. We can all look forward to better times. Better times. 마지막 간행물로 참 적합한 명칭이었습니다. 어느덧 시간이 흘러 드디어 1918년 11월 피어슨과 조촐하게 컨텐츠 회의를 하던 로버츠 대위, 해리스 상사에게 한 전보를 전달받습니다. My God, it's all over. 예, 드디어 4년간 지긋지긋했던 전쟁이 끝이 났습니다. 그 말인즉슨 애환과 열정이 담긴 이들의 모든 창작 행위도 끝났음을 의미했죠. Shouldn't we be celebrating? I suppose we should. 수백만 생명을 앗아갔던 전쟁. 이들에게 남은 건 살아남았다는 안도감과 함께 자신과 모든 이들에게 즐거움을 주었던 창작을 더 이상 할 수 없다는 아쉬움뿐이었습니다. Kaiser Bill Hohenzollern will not be appearing, as he has an alternative engagement singing My Old Dutch in Holland. 와이퍼스 타임즈가 베러 타임즈로 바뀌었듯이 공포와 절망은 사라지고 생명과 희망이 충만한 더 좋은 세상만이 찾아오기를 바라는 마음. You've seen the horrors of war, now prepare for the horrors of peace. 1916년 2월 백부 발간으로 시작되었던 와이퍼스 타임즈. 종전까지 총 23호가 발행되었던 와이퍼스 타임즈는 지옥 같은 참호에서 병사들을 위로하는 한편 이 전쟁을 선사해준 고위층을 조롱하면서 병사들을 대변하는 매체의 역할을 해왔습니다. 기록이 많이 남아있지 않은 이 와이퍼스 타임즈에 대한 영화는 BBC 방송국에서 TV 영화로 제작되었죠.
종전 후 중력으로 전역한 프레드릭 로버츠는 언론계에 진출하고 싶었던 뜻을 이루지 못했고 북아프리카에서 두 번째 전쟁을 맞이하면서 자신의 끼를 다시 발휘하고 싶었지만 이미 그의 나이 50세. 훗날 캐나다로 이주한 로버츠는 1964년 토론토에서 조용히 생을 마감합니다. 죽음 앞에서도 유머를 잃지 않던 사람들. 이들은 허름한 인색이 활자로 농담을 던졌고 신문을 읽은 병사들에게 하루를 더 버텨낼 수 있는 힘을 주었습니다. 단지 웃기기 위해 만든 것이 아닌 생명을 위한 신문이었죠. 참호의 모든 애환은 이들의 콘텐츠였고 암울한 상황 속에서 웃음은 삶의 희망이었습니다. 전쟁도 이 신문의 발행을 막지 못했고 오히려 이 신문을 중단시킨 것은 다름 아닌 평화였습니다. 죽을 때 죽더라도 웃고 죽읍시다. 하루하루가 고단한 우리의 인생이지만 오늘의 삶을 시련이 아닌 레벨업을 위한 미션이라 생각한다면 언젠가 우리도 최종 몹을 만날 수 있는 경지에 이르지 않을까요? 와이퍼스 타임즈 소개해드렸습니다. 더 흥미있는 주제로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.